Welcome back. We are discussing about the principles of building planning. Next principle is elegance. Elegance means beauty and grace of the structure. It is related to the appearance of the building, means how our building looks like from the uh, outside. Okay, elegance can be achieved by in three ways. Uh, First one is achieved by treatment of walls, proportion of openings in the form of doors and windows. Second, achieved by treatment and exterior of building, such as the effect of pitched or flat roof or dome projections. And third point is achieved by arrangement of rooms uh, and staircases. Okay, basically here elegance can be achieved by many ways. Means we can increase the height of the plinth. By increasing the height of the plinth also we can increase the elegance of our structure or building. Then after that, by increasing the height of parapet wall, also we can increase the elegance, as well as whatever parapet wall is there, in that parapet wall, if we go for the railing, and in that railing, if we go for the various kind of designing, then also we can increase the elegance, as well as by providing the color combinations to the building from outside, we can increase the elegance. Then also by providing some imported stones on the wall surface, or whatever good quality of stones are there, by providing it on front side of the walls, we can increase the elegance. As well as by providing a different type of roof. Okay, maybe flat roof, pitched roof, or maybe domes, and by providing the projections and cornices, we can increase the elegance of our structure. And also elegance of the structure depends upon the proportion of the openings in the form of doors and windows. How many doors and windows we are going to provide uh, to the building also depends elegance on that thing. Okay, uh, and what kind of material or what kind of shape we are going to provide uh, to the windows also uh, useful uh, point to increase the elegance. Okay, then the visualization of these things should be done in mind while preparing plan. Means whatever elegance is there, okay, we have to plan at the time of planning of a building only, not after construction of the building. Okay, so we have to think all uh, the things uh, which will affect on the elegance of the structure. ज्यावेळेस आपण बिल्डिंग जे आहे किंवा स्ट्रक्चर जे आहे ते आपण प्लॅन करतोय, त्यावेळेसच आपलं त्या प्लिंथची हाईट किती असायला पाहिजे, नंतर पुन्हा तिथलं पॅरापेट वॉल जे आहे किती असायला पाहिजे, किंवा पॅरापेट वॉलमध्ये आपण रेलिंग प्रोव्हाइड करणार आहे की नाही, किंवा किंवा ग्लास मटेरियल प्रोव्हाइड करणार आहे, किंवा बाल्कनी असेल तर बाल्कनीची विड्थ किती ठेवणार, किंवा बाल्कनीची जी काही आपली पॅरापेट वॉल आहे ती किती ठेवणार, सेफ्टी वॉल किती ठेवणार, किंवा त्याच्यामध्ये ग्लास मटेरियल प्रोव्हाइड करणार का, कुठल्या टाईपचं ग्लास मटेरियल प्रोव्हाइड करणार, किंवा त्याच्यामध्ये कुठल्या टाईपचं तुम्ही नक्षी वगैरे प्रोव्हाइड करणार, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला तिथं विचारात घ्याव्या लागणार आहेत. आणि प्लॅनिंग करत असतानाच त्या तुम्हाला डिसाईड करायला लागणार आहेत, आणि ते नंतर पुन्हा ज्यावेळेस आपण स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करतोय त्यावेळेस तुम्हाला ते इम्प्लिमेंट करायला लागणार आहेत. ओके, अ गुड डिझायनर शुड have good imagination, ability to
visualize and make use of material keeping cost in mind, and transform ordinary building into elegant structure. ओके, आपलं स्ट्रक्चर जे आहे ते इकॉनॉमिकल तर असलंच पाहिजे, त्याची कॉस्ट जी आहे ती कमी असली पाहिजे, परंतु ते दिसत असताना पण त्याचा अपिअरन्स जो आहे तो चांगल्या पद्धतीचा असायला पाहिजे. Then next thing is there, next principle is there, that is nothing but the economy. Economy is not the principle of planning, but a factor on which planning can be based. No general rules can be made to achieve economy, since the ways and means to attain it are different in a different situation. It can be achieved by keeping uh, minimum dimensions of the rooms, doors, windows, simple design. And if the land cost is high, then multi-story buildings can be constructed to save foundation cost. Okay, here by considering different things, we can achieve the economy. Instead of bigger rooms, we have to go for the smaller one. Instead of high quality material, we can go for the good quality material, and we can achieve the economy. Then also uh, we have to plan a simple structure, not uh, too much offsets and projected parts and all those things. We have to uh, थिंक ऑन इट ऑल्सो. मीन्स जेवढं काही सिम्पल आपल्याला स्ट्रक्चर बनवता येईल तेवढं सिम्पल बनवायचं आहे, जेणेकरून ते स्ट्रक्चर जे आहे ते इकॉनॉमिकल असेल. आणि ते इकॉनॉमिकल बनवत असतानाच आपल्याला त्याचा इलिगन जो आहे तो इन्क्रीज करायचा आहे. त्या पण गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आपल्याला. If the land cost is high, means whatever, if we consider the metro cities and all those things, their cost of land is too much high, and it is not affordable to everyone to purchase land and construct his or her own bungalow. Okay, so to achieve the economy, wherever cost of land is high, then we can go for the multi-story building also, to save the foundation cost and all those things. Then a building designed for a good strength, utility, and safety will certainly prove to be costly in the beginning, but may prove it be cheaper in the long run, as it saves the cost of maintenance cost in a future. Okay, we have to achieve economy. It's not like that we have to compromise to the strength and quality of material. It should not be like that. Okay, means how much or optimum size, optimum sizes of elements we have to provide it. जर काही समजा आपल्याला बीम किंवा कॉलम जे आहेत, जेवढे सफिशियंट डायमेन्शन आहेत तेवढंच आपल्याला काय करायचं आहे, प्रोव्हाइड करायचं आहे. किंवा त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ बार्स जे आहेत इन्सर्ट करायचे, जेवढे सफिशियंट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आहेत तेवढेच आपल्याला काय करायचे, ते बार्स जे आहेत ते त्याच्यामध्ये इन्सर्ट करायचे. त्याच्यापेक्षा जास्त बार्स वगैरे इन्सर्ट करायचे नाहीत. ओके, त्याच्याने पण आपण काय करू शकतो, इकॉनॉमी जी आहे ती अचीव करू शकतो. किंवा जे काय आपलं बिल्डिंगचं स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करत असताना जे काही मटेरियल आपण यूज करतो ते गुड क्वालिटीचं मटेरियल यूज करायला पाहिजे. पहिल्यांदा आपल्याला जरी ते कॉस्टली वाटत असेल तरी पण त्याच्यामुळं काय होतंय, तर त्याचं जे काही लॉंग लाईफ जे आहे किंवा मेंटेनन्स आहे ड्युरिंग इट्स अ सर्व्हिस लाईफ, तो मेंटेनन्स जो आहे तो काय होतोय, तर कमी होतोय. आणि त्याच्यामुळं पण आपण जी इकॉनॉमी आहे ती आपण अचीव करू शकतो. ओके, it should be remembered that building or house is immovable property and built with once in a life to last for many years to come. One should not therefore be adopt false economy by constructing weak building. Okay, जे काय आपण याच्या आधी पण सांगितलं बाबा की आपण जे काही कन्स्ट्रक्ट करतोय किंवा जो काही ओनर आपलं बिल्डिंग जे आहे ती कन्स्ट्रक्ट करतोय किंवा घर कन्स्ट्रक्ट करतोय,
त्यासाठी अख्खं त्यानं आयुष्य घालवलं असतं. त्याच्या आयुष्याची कमाई जी आहे ती तो त्याच्यासाठी लावत असतोय. त्याच्यामुळं तिथलं जे काही इकॉनॉमी साधण्यासाठी जे काही आपलं स्ट्रक्चर आहे किंवा जे काही बिल्डिंग आहे त्याच्यामध्ये जे काही एलिमेंट्स आहेत ते वीक एलिमेंट आपल्याला प्रोव्हाइड करून चालणार नाही. ओके, स्ट्रॉंग एलिमेंट आपल्याला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. त्यासाठी स्ट्रॉंग क्वालिटीचं किंवा चांगल्या स्ट्रेंथचं, गुड स्ट्रेंथचं किंवा गुड क्वालिटीचं मटेरियल जे आहे ते आपल्याला यूज करायला पाहिजे. ओके, so this was about economy. Uh, Also, we can achieve the economy by providing the simple elevations. Then after that, by reducing the story height. Okay, whatever floor to floor height is there, by reducing that, we can achieve the economy. Then after that, also we can achieve the economy by reducing the number of steps of a stairs by giving more rise to the steps. जर काही समजा आपल्याकडं सिंगल स्टोरी किंवा टू स्टोरी बिल्डिंग असेल, तर त्याच्याऐवजी नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोव्हाइड करण्याच्या ऐवजी आपण काय करू शकतो, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेप्स ज्या आहेत त्या थोड्याशा कमी करू शकतो. आणि जी काही राईज जी आहे आपलं, ओके, व्हॉट एव्हर व्हर्टिकल डिस्टन्स इज देअर इन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह ट्रेड्स, by increasing that we can achieve the economy. Okay, so this was about the economy. Then we are going to discuss about the practical considerations. Okay, beside all the principles of planning discussed, the uh, practical points also we have to keep in mind at the time of planning of a residential building. In that, first point is strength and stability of the structure, coupled to convenience and comfort of the occupants, should be the first consideration in a planning. Okay, here we have discussed number of principles of planning, but also we have to consider some practical things. ओके, ज्या काही प्रॅक्टिकल गोष्टी ज्या आहेत त्या पण आपल्याला काय करायचे, कन्सिडर करायचे आहेत. आपलं जे काही स्ट्रक्चर जे आहे ते त्या स्ट्रक्चरची स्ट्रेंथ आणि स्टॅबिलिटी जी आहे ती त्याच्यावरती पण आपल्याला मेनली फोकस करायचे. आणि नंतर आपलं जे काही आपलं ऑक्युपंट्स वगैरे आहेत किंवा जे काही युजर वगैरे आहेत ते त्यांची जे काही कम्फर्ट किंवा त्यांचं जे काही लिव्हिंग स्टँडर्ड आहे ते आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे प्लॅनिंग करत असताना. ओके, सपोज there is one owner, and in his family now four members are there, but after few years his family goes expand. Okay, then also there should be provision to extend the number of floors or to increase the number of floors. जी काय आपण बिल्डिंग बांधलेली आहे ती बाबा आता सध्या चालूला किती 2 मजलेच बांधलेले आहेत, आपल्याला तिसऱ्या मजल्याची गरज नाही असं म्हणून फक्त 2 मजल्याचं डिझायनिंग करून चालणार नाहीये. ज्यावेळेस तुम्ही सिंगल स्टोरी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करताय त्यावेळेस तुम्हाला कमीत कमी 3 मजल्याचं ॲनालिसिस जे आहे ते करायला लागणार आहे. त्याच्याप्रमाणे तुमचे जे काही एलिमेंट आहेत ते डिझाईन करायला लागणार आहेत. ओके, की जेणेकरून फ्युचर एक्सपान्शन जर काही झालं फॅमिलीचं तर त्यावेळेस तुम्ही दुसरा फ्लोअर जो आहे तो किंवा तिसरा फ्लोअर जो आहे तो तुम्ही इन्क्रीज करू शकता. हे ज्या काही प्रॅक्टिकली गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला काय करायचे, कन्सिडर करायला लागणार आहे त्याच्यामध्ये. ओके, देन आफ्टर दॅट लाईफ पिरियड ऑफ अ बिल्डिंग शुड बी ॲटलिस्ट 50 इयर्स. जे काय आपले बिल्डिंगची जी काय लाईफ असणार आहे ती कमीत कमी किती 50 वर्षाची तरी असायला पाहिजे. त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला प्लॅनिंग करायचं आहे. ओके, म्हणजे त्याच्याप्रमाणे फ्युचर प्लॅनिंग किंवा फ्युचर एक्सपान्शन ऑफ फॅमिली ते कन्सिडर करायचं आहे. किंवा मग ज्या लोकॅलिटीमध्ये कन्स्ट्रक्शन करत आहे त्या लोकॅलिटीमध्ये किंवा रेंटवरती वगैरे रूम वगैरे आपण प्रोव्हाइड करू शकतो का, किंवा घर वगैरे जे आहे ते रूमवर रेंटवरती प्रोव्हाइड करू शकतो का नाही त्याचा पण आपल्याला विचार करायला लागणार आहे. ओके, also here we have to think about money should not be spent unnecessarily for elaborate architectural purpose, like balconies, arches, and etc. Okay, जो काय आपला पैसा वगैरे जो आहे तो अननेसेसरीली आपल्याला खर्च करायला नको आहे कशावरती, तर आर्किटेक्चरल व्ह्यूज किंवा जो काही इलिगन्स आहे तो जास्त आपल्याला वाढवायचा आहे त्याच्यावरती पण आपल्याला काय करायचं आहे,
थोडासा अंकुश ठेवायचा आहे. अँड द नंबर ऑफ डोर्स अँड विंडोज शुड बी मिनिमम फ्रॉम द सेफ्टी and strength point of view. Okay, there is conflict. Okay, uh, we have to provide the sufficient number of windows and doors for getting the ventilation, proper lighting, and better appearance. Okay, but if we consider the uh, safety point of view, then we have to provide minimum number of doors and windows. आपल्याला काय की बाबा व्हेंटिलेशन किंवा नॅचरल लाइटिंग हे ते मिळण्यासाठी आपल्याला नंबर ऑफ विंडो जेवढ्या सोडेल तेवढ्या चांगला आहे, किंवा जास्त पण टू मच सोडून पण उपयोग नाही. जेवढं काही रिक्वायर्ड आहे तेवढं सोडणं गरजेचं आहे. परंतु आपण सेफ्टीचा विचार केला तर त्या ज्या काही नंबर ऑफ विंडोज किंवा ज्या काही नंबर ऑफ डोर्स प्रोव्हाइड करतोय आपण, ते सेफ्टीच्या दृष्टीने काय असतंय तर थोडंफार अवघड पडते किंवा डिफिकल्ट राहते. मग त्यासाठी आपल्याला मिनिमम नंबर ऑफ विंडोज आणि डोर्स प्रोव्हाइड करायला लागतात. हा जो काही पार्ट आहे तो हा थोडासा कॉन्फ्लिक्ट करणारा पार्ट आहे. त्याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्शन होऊ शकते, किंवा एकाला वाटेल की बाबा नंबर ऑफ विंडोज जास्त असायला पाहिजे, किंवा दुसऱ्याला वाटेल की बाबा नंबर ऑफ विंडो कमी असायला पाहिजे. म्हणजे कमीवाला काय करतोय सेफ्टीचा विचार करतोय, जास्तवाला काय करतोय तर वाटेवर नॅचरल बेनिफिट्स आर दिअर टू अचीव इट. ओके, मॅक्झिममली टू अचीव इट त्याचा विचार करतोय. तर या पद्धतीनं जे काही प्रॅक्टिकल कन्सिडरेशन्स आहेत ते सुद्धा तुम्हाला कन्सिडर करायला आहेत ॲट द टाइम ऑफ planning. Okay, so this was about principles of planning of a residential building.